Welcome to UPSC Video. So today I'm going to revise all the topics with respect to UPSC prelims in the mode of MCQs. ஸோ இதில் கம்ப்ளீட்டாகவே நம்ம வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி எம்சிக்யூஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் ரொம்ப மினிமம் நம்பர் ஆஃப் டாபிக்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரேண்டமைஸ்டு டாபிக்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ we are starting with environment. ஸோ coral conservation and advanced cryobank. So first question, with reference to the global attempt to preserve marine global diversity against climate stress, which are the following statements regarding coral cryobanking? So coral cryobanking is correct அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. It involves storing coral larvae and fragment. Coral, what is meant by coral cryobank? So first statement one என்ன சொல்றாங்க? It involves storing coral larvae and fragments at ultra low temperature in liquid to secure their long-term genetic preservation. Yes. So statement one is correct. So it involves storing coral larvae and fragments at ultra low temperature. அதனால தான் cryobankன்னு சொல்றோம். ஸோ கோரல்ஸை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் கோரல் cryobank. அதை வந்து அல்ட்ரா லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விட் நைட்ரஜனில் லாங் டேர்ம் ஜெனட்டிக் ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கோரல் cryobank. Unlike statement one is correct. Unlike seed bank, frozen coral samples can only be preserved for maximum period of 5 years. See, only is extreme statement. So statement 2 is wrong. So statement 2 is incorrect. So first of all, இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். Cryo preservation allows scientists to store living coral tissues, larvae or microfragments indefinitely at extremely low temperature, safeguarding genetic diversity against severe marine heat waves and marine coral bleaching events. So statement 1 is correct. If maintained properly in liquid nitrogen, cryopreservation biological material remains stable and structurally viable for decades and even centuries rather than being limited for 5 years lifespan. ஸோ இந்த நீங்கள் கோரல் cryo பேங்க்ல ஜீனை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெக்கேட்ஸ் ஈவன் மோர் தேன் டெக்கேட்ஸு கூட அது வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் கோரல் cryo பேங்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்கோ பஸ்வேர்ட்ஸ், முக்கியமான பஸ்வேர்ட்ஸ் பற்றி, அதாவது எப்பயுமே வந்து ஒரு காமன் டேர்ம் சொல்லி அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ மேட்ச் த என்விரான்மெண்டல் டேர்ம் வித் தேர் கரெக்ட் கான்செப்சுவல் டெஃபினிஷன். ப்ளூ வாஷிங், exaggerating or falsely claiming companies compliance with maritime and marine conservation ethics. So are United Nations Global Compact principles. So என்ன சொல்றது, எக்ஸாகரேட்டிங் ஃபால்ஸ் கிளைம் பண்றது. ஸோ கிரீன் வாஷிங் UPCPYQ. ப்ளூ வாஷிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் ஆஸ்க். கிரீன் வாஷிங் என்னது, நாங்கள் செய்யாத ஒரு விஷயத்த கேமோஃப்ளேஜ் பண்ண மாதிரி காமிச்சிக்கிறது. ஸோ அது மாதிரி தான் ப்ளூ வாஷிங். ஸோ என்விரான்மெண்ட்டை நாங்கள் சுத்தப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி காமிச்சு நல்ல பேர் வாங்கிக்கிறது. ஸோ அதே மாதிரி ஆனால் ரியாலிட்டியில் அவங்க பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதே தான் எக்ஸாகரேட்டிங் ஃபால்ஸ் கிளைம்ஸ் கம்பெனிஸ் வித் maritime and marine conservation ethics or United Nations UN Global Compact principles. So false claim. So statement 1 is correct. Functional de-extinction. What is meant by functional de-extinction? The ecological restoration of proxy species. Ecological restoration of proxy species to fulfill the last structural role or functional of an extinct organism of the ecosystem. See, functional de-extinct அப்படின்னா எக்காலஜிக்கல் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ப்ராக்சி ஸ்பீஷஸ், எக்ஸாக்ட் ஸ்பீஷஸ் கிடையாது. ஸோ யூபிஎஸ்சியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராக்சி அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு எக்ஸாக்ட் ஸ்பீஷஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க. கிடையாது. ஸோ அதாவது எக்காலஜிக்கல் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ப்ராக்சி ஸ்பீஷஸ், நாட் எக்ஸாக்ட் ஸ்பீஷஸ். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். டு ஃபுல்ஃபில் த லாஸ்ட் structural role or function of the extinct organism. Environmental DNA. Nuclear or mitochondrial DNA shed by the organism into its surrounding environment. What is environmental DNA? eDNA, nuclear or mitochondrial DNA shed by organisms into surrounding environment that can be sampled without isolating the principal organism. That can be sampled without isolating the principal organism. That is nuclear or mitochondrial DNA shed by the organism into surroundings environment such as water or soil that can be sampled without isolating the physical organism.
ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆர்கானிசம்லேருந்து நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் எடுக்காமல் ஜென்ரலாக என்விரான்மெண்ட் அதோட ஷெட்டிங்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்விரான்மெண்டல் டிஎன்ஏ. ஸோ 1, 2, 3 all 3 are correct. So next, consider the following regarding core environmental governance paradigms. Core environmental governance paradigms. So first statement, limits of growth. Limits of growth model originally published by Club of Rome. See, இதுதான் முக்கியம். The report published by Club of Rome. Report published by Club of Rome argues that exponential economical and population growth would eventually trigger the ecological collapse due to finite resource depletion. ஸோ லிமிட்ஸ் ஆஃப் growth இது என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதனால என்ன ஆகும்னா, என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபைனைட் ரிசோர்ஸ் வந்து டிப்ளீட் ஆகிடும், அதே மாதிரி எக்காலஜி கொலாப்ஸ் ஆகிடும்னு சொல்றாங்க. எஸ், ஸோ இது வந்து கிளப் ஆஃப் ரோமோட அந்த அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து சொல்ல வராங்க. எஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். The gross environmental product is accounting metric designed to measure the total economic value ecosystem goods and services provided by specific region annually. அதுதான் கிராஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ராடக்ட். கிராஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஜிடிபி மாதிரி தான். ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியனில் டோட்டல் எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம், எக்காலஜிக்கல் குட்ஸ், எக்கோசிஸ்டம் குட்ஸ், டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் குட்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கிராஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ராடக்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஆல்சோ கரெக்ட். போத் 1 and 2 are correct. Okay, so Western Ghats related. With reference to environmental management, Western Ghats consider the following statement regarding Gadgil Committee and Kasturi Rangan Committee report. So, the Gadgil Committee recommendation categorized the entire Western Ghats landscape as a ecological sensitive and divided into 3 distinct tiers. See, entire. You know that the Gadgil Committee recommends entire Western Ghats வந்து 3 லேண்ட்ஸ்கேப்பாக பிரிக்கிறாங்க. சி, பட் யூபிஎஸ்சியில் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, நான் இங்கேயும் கரெக்டாக சொல்கிறேன். இன்கேஸ் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் இந்த கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்டையருங்கிற வார்த்தை கொடுத்துருவாங்க. பட் எக்கோசிஸ்டம் ஜோன் 1 and 2 கொடுத்துருவாங்க, 3 கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ 2 டயர்னு கொடுப்பாங்க. பட் கட்கில் கமிட்டி என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, என்டையர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸையே 3 டிஸ்டிங்க்ட் ஜோனாக பிரித்து வச்சிருக்காங்க. 3 distinct zones பிரித்து வச்சிருக்காங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is correct. Kasturi Rangan Committee took more development oriental approach, proposing that only roughly 37% of total geographical area should be explicitly designed as natural landscape under ecological sensitive area. See, இங்கேயும் 37% வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் எக்காலஜிக்கல் சென்சிட்டிவ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி டெசிக்னேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒன்லி அப்படிங்கிற தாட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒன்லின்னு கொடுக்கும்போது இந்த 37% 35% ஆர்எல்ஸ் 20% அப்படின்னு மாற்றி கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல தே வில் மேக் அ சேஞ்சஸ். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2, எஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். பட் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க. போத் 1 and 2 are correct. So Gadgil Committee report was highly strict, calling for near complete ban on major industrial activities and dams across entire range. ஸோ யார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்? கட்கில். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்வாப் பண்ணி கொடுக்குவாங்க. கட்கில் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டையும் கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டையும் ஸ்வாப் பண்ணுவாங்க. இன்கேஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி தான், பட் இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த கொஷின் ஆன் தட் மேனர் ஆல்சோ. கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ கொஞ்சம் அதாவது கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரிக்டாக யார் சொல்லியிருக்கா? நியர் கம்ப்ளீட் பேன் வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கட்கில் கமிட்டி, கட்கில் பேன் கமிட்டி. ஸோ கஸ்தூரி ரங்கன் காம்ப்ரமைஸ் கமிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்காங்க. ஹைலி ப்ரொஃபைல். ஸோ இப்போ இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன், காப்ஸ், நகோயா புரோட்டோகால், மினமாட்டா, ரொட்டர்டாம் கன்வென்ஷன், பேசல் கன்வென்ஷன். யூபிஎஸ்சியோட கிளாசிக்கல் கொஷின். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நகோயா புரோட்டோகால் எதுக்காக? நகோயா புரோட்டோகால் ஃபேர் அண்ட் ஈக்குவட்டபிள் ஷேரிங் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் யூட்டிலைஸ்ட் ஜெனடிக் ரிசோர்சஸ் அண்டர் UNCBD. எஸ், நகோயா புரோட்டோகால் இஸ் கரெக்ட். மினமாட்டா கன்வென்ஷன் பிளானட்டரி ஃபேஸ் அவுட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் எமிஷன்ஸ் அண்ட் மெர்குரி காம்போனன்ட்ஸ். எஸ், 2 is correct. Rotterdam Convention prior information concern procedure for certain hazardous chemical pesticide in international trade. Yes, correct. Basel Convention control of transboundary movement. Basel transboundary movement. Rotterdam prior information concern. Minamata Mercury. Minamata Mercury. Nagoya fair and equitable sharing. எல்லாமே கரெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், COP16 Amazonian preservation. The UNFCCC COP30 summit Belém Brazil places major emphasis on tropical forest forever facility. See, facilityனாலே ஃபண்டு. எப்பயுமே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னா என்னது? ஃபண்டு. ஸோ
அந்த ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? டே அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபண்டிங்கை ரிலேட்டடாக பார்க்கணும். ஸோ ஃபண்டிங், ஸோ டு ப்ரொவைட் மல்டி பில்லியன் டாலர் international finance and invest mechanism that compensate the tropical development nation for successfully keeping their standing forest intact. ஸோ டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஃபாரஸ்ட் அழிக்காமல் ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட்டை இன்டாக்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுமோ அதுதான் டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரெவர் ஃபெசிலிட்டி. ஃபாரஸ்ட் ஃபாரெவர் ஃபெசிலிட்டி COP 30 பெல்மா டிக்ளரேஷனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. டு ப்ரொவைட் மல்டி பில்லியன் டாலர் இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் தட் காம்பன்சேட் டிராபிக்கல் டெவலப்மெண்ட் நேஷன். ஸோ சி ஐம் டேம் ஷுர் அபவுட் திஸ். கண்டிப்பாக 100% இதிலிருந்து கொஷின் வரப்போகுது. அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்து ஏவியேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டரி நார்ம்ஸ் வித் இந்தியன் clean energy and transport regulation consider the following statement. Sustainable aviation fuel is a biofuel produced from renewable waste and residual raw material that can drop directly into conventional jet fuel infrastructure without requiring major engine modification. See, sustainable aviation fuel அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பயோஃபியூவல் produced from renewable waste. Yes, sustainable aviation fuel. சஸ்டைனபிள்னா கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ், ஏவியேஷன் அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர் ஏரோப்ளைன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஃபியூவல். ஸோ ரெனியூவபிள் வேஸ்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ரெசிடியூ ரா மெட்டீரியல்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய சச்சஸ் குக்கிங் ஆயிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஃபியூவல் கன்வென்ஷனல் கேன் ட்ராப் டைரக்ட்லி இன்டு கன்வென்ஷனல் ஜெட் ஃபியூவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வித்தவுட் ரெக்வயரிங் மேஜர் என்ஜின் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ அதுதான் சஸ்டைனபிள் ஏவியேஷன் ஃபியூவல். So what is CAFE norms? CAFE norms targeted automotive manufacturing. Okay. So of automotive manufacturing. So CAFE norms, the targeted automotive manufacturing requiring them to improve the average fuel economy, their entire vehicle fleet to reduce CO2 emission. That is literally CO2 emissions. So ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். ஸோ கேஃப் நார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது automotive manufacturing norms, target norms to automotive manufacturing requires average fuel for entire vehicle to reduce the total CO2 emission. Yes, both 1 and 2 are correct. So sustainable aviation fuel is critical for reducing the emission. CAFE norms apply to total volume of passenger car produced by automakers within fiscal year, pushing the industry to scale up electrical and hybrid vehicle choices. So CAFE norm, electric and hybrid vehicle choices, sustainable aviation fuel, reduced emission. Carbon market versus carbon market. Kyoto versus Paris Agreement. What is the fundamental difference between carbon trading mechanism under Kyoto and Paris? So Article 6. So last year Article 6ல இருந்து கொஷின் வந்திருந்தது. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. The Paris Agreement introduces strict corresponding adjustment to prevent double counting. ஸோ டபுள் கவுண்டிங் பண்ணாமல் தவிர்க்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரிக்ட் கரஸ்பாண்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து பண்ணாங்க. ஃபார் எமிஷன்ஸ் ரெடியூஸ்டு பிட்வீன் ஹோஸ்ட் அண்ட் பர்ச்சேசிங் கண்ட்ரிஸ், லூப் ஹோல் that frequently undermine environmental integrity and CDMs. So correct. So next, environmental laws, critical habitats. In India, environmental jurisprudence, what is core administrative distinction between critical tiger habitat and critical wildlife habitat? என்ன டிஃபரன்ஸ்னு கேட்குறாங்க. ஸோ critical tiger habitat is notified under Wildlife Protection Act. Critical Wildlife Act is notified under Forest Right Act. So this is correct. So critical tiger habitat notified under Wildlife Protection Act, critical wildlife habitat notified under Forest Right Act. So critical tiger habitat is core area where tiger reserve under identified in Wildlife Protection Act 1972. Critical wildlife habitat localized high biodiversity areas inside national parks, sanctuaries, and must be kept completely inviolate for wildlife conservation. Okay. So next, industrial waste relocation case. The long-standing environmental projects to safety incineration and clear hazardous toxic chemical waste from defunct Union Carbide facility Bhopal involves in transferring the material from which industry to see. ஆக்சுவலாக வந்து போபாலில் அந்த கேஸ் இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு அப்புறம் எந்த இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. த ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஹசார்ட் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் பித்தம்பூர். இது வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பித்தம்பூரில் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஹசார்டியஸ் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க. இங்கே தான் இந்த யூனியன் கார்பெட் ஃபெசிலிட்டியோட இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க.
the specialized hazardous waste treatment facility at Pitambur in Madhya Pradesh. ஸோ த ரெமிடியேஷன் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் டாக்ஸிக் வேஸ்ட், அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, அந்த டாக்ஸிக் வேஸ்ட் எல்லாம் கொண்டு போய் இந்த இடத்துல வந்து ட்ரீட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ பித்தாம்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து மத்திய பிரதேசில் வந்து ட்ரீட் பண்ண போகிறாங்க. இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் கிராஸ்லேண்ட் அண்ட் ரேங்க்லேண்ட்ஸ். ஸோ the United Nations declared 2026 as a International Year of Grassland and Rangeland Pastoralist. ஸோ வாட் இஸ் அ பிரைமரி எக்காலஜிக்கல் கோல் பிகன் த டிக்ளரேஷன்? என்ன கோல்? அதாவது இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் லேண்ட்ஸ் அண்ட் பாஸ்டோரலிஸ்ட்டுக்கு என்னது? ஆக்சுவலாக 2026 வந்து யூஎன் வந்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் லேண்ட் அண்ட் பாஸ்டோரலிஸ்ட்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா எதுக்காக? எப்பயுமே வந்து அதை சேவ் பண்ணுறதுக்காக. டு ட்ரா த குளோபல் அட்டென்ஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி, பாஸ்டோரல் கம்யூனிட்டி அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ரோல் அண்ட் ஹெல்த் கிராஸ்லேண்ட் ஸ்டெப்பீஸ் அண்ட் சவானாஸ் பிளேஸ் அ கார்பன் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி. டு ட்ரா த குளோபல் அட்டென்ஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி. So rangeland covers over half of the earth land surface but frequently neglected in a global conservation policy compared to forest. So rangeland வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவு நம்ம படிக்கிறது கிடையாது, கன்சர்ன்லையும் இல்லை. ஸோ அதை சொல்ல வராங்க. யூஎன் இனிஷியேட்டிவ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ இதை பாஸ்டோரலிஸ்ட் அண்ட் லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ஓப்பன் எக்கோசிஸ்டம் காம்பேக்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன் குளோபல் ரிப்போர்ட் அசஸ்மெண்ட். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ குளோபல் ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் அசஸ்மெண்ட் 2025 யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா? ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன். குளோபல் ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து எஃப்ஏஓ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஜெர்மன் வாட்ச், யூபிஎஸ்சி பிஒய்க்யூ. குளோபல் அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டு யூஎன், யுனைடெட் நேஷன் ஆஃபீஸ் ஆஃப் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன். ஸோ இது மூணுமே கரெக்டு. ஓகே, ஸோ அடுத்து primate biography and habitats. The golden langur is endemic. See, golden langur is endemic to Western Ghats. So endemic to Western Ghats. So heavily threatened by linear infrastructure fragments. See, statement 1 is incorrect. The golden langur is found in Western Ghats, Assam, neighbor Black Mountain of Bhutan. So it is not endemic to Western Ghats. Golden langur is not endemic to Western Ghats. Line-tailed macaques, diurnal rainforest species, restricted to tropical evergreen forest of South India. The Western hook-locked gibbon is India's only ape. Yes, இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் வெஸ்டர்ன் ஹூக்லாக் ஜிபான் இஸ் இந்தியாஸ் ஒன்லி ஏப், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபவுண்ட் இன் கான்டிகுவஸ் ஜோன், ஃபாரஸ்ட் ஜோன், ட்ராக்ஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியா. ஸோ 2 and 3 வந்து கரெக்ட். ஸோ 2 and 3 வந்து கரெக்ட். கோல்டன் லகூர் வந்து நாட் எண்டமிக் டு இந்தியா, இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் பூட்டான் ஆல்சோ, அசாம். எண்டமிக் டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, இட் இஸ் பூட்டான், அசாம் அந்த ஏரியாலையும் தென்படும். ஓகே, so let us continue with the next video from this part. Okay, so surely it will be biggest revision for you. So follow பண்ணுங்க, கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். Thank you.